So in today's session, I'm going to explain you about response of high-pass RC circuit for step input and how the high-pass RC acts as a high-pass filter. Okay, so in previous classes, we already discussed the response of low-pass RC circuit for different non-sinusoidal inputs. Means for step input, a pulse input, ramp input, exponential input, so square wave input. So for these non-sinusoidal inputs, so we observed the output response of low pass RC circuit and how the low pass RC acts as a low pass filter and how the low pass RC circuit acts as integrator. So we discussed all these topics. Okay, so now I'm going to explain how the high pass RC acts as a high pass filter and how high pass RC and we are going to observe the response of high pass RC circuit per step input. Okay, so this is high pass RC circuit. So what is the difference between the low pass and high pass? If we take the output across the resistor, if we take the output across the resistor, that is nothing but high pass RC circuit. High pass RC circuit. Okay, so here I'm going to explain the high pass filtering action. High pass RC circuit filtering action means high pass filter means it allows or it passes high frequency signals. It allows or passes high frequency signals and attenuates low frequency signals and attenuate low frequency signals. Okay, for example, if we assuming a cutoff frequency, means above the cutoff frequency it allows or it passes the frequency signals and below the cutoff frequency it attenuates the signals. Below the cutoff frequency it attenuates the signals. Okay, so that is nothing but high pass filtering action. Okay, for example, if we give a non-sinusoidal signal as input to this high pass RC circuit, means it may be low pass RC or it may be high pass RC, means the shape of the signal at the output will be preserved. The shape of the signal at the output will be preserved. అంటే ఏంటి, మనము సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్ ని లో పాస్ కానీ హై పాస్ కానీ ఇన్పుట్ గా అప్లై చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ ఆల్సో సైనసాయిడల్ బట్ దేర్ మే బి చేంజ్ ఇన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్ బట్ ద షేప్ ఆఫ్ దట్ సిగ్నల్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ప్రిజర్వ్డ్. ఓకే, సో మనకి దేంట్లో చేంజ్ వస్తుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో కానీ ఫేజ్ లో కానీ మార్పు రావచ్చు బట్ షేప్ అనేది మనకి చేంజ్ అవ్వదు. That is nothing but linear wave shaping. So linear circuit is nothing but it made with resistor, capacitor and inductor. That is nothing but a linear network. If a sinusoidal signal is passed through linear network, the shape of the signal is preserved at the output. Okay, for example, here we are going to observe the filtering action. Means you have to plot the graph between the frequency and the magnitude of gain. Okay, if you want to observe the filtering action, you have to plot the graph between frequency and the magnitude of gain. Okay, see here I'm assuming here Vi as input. Input is nothing but sinusoidal signal. So what is output here? Here we are taking output across the resistor. See here I am applying voltage divider rule. Means here I am taking the voltage across the resistor. Means voltage across the resistor means V naught of T is equal to so what is the value input Vi of T? Vi means here sinusoidal signal into. So here we are finding the output across the resistor means R divided by. So total resistance in the circuit means we have two components. One is resistor and one is capacitor. So what is the total impedance? That is R plus here reactance of the capacitance. What is the reactance of the capacitance? 1 divided by j omega C. 1 divided by j omega C. Okay, so what we are going to find here? So we want to draw the plot between the frequency and the magnitude of gain. So what is the magnitude here? V naught by Vi.
Vi is equal to R divided by R minus J divided by omega c. 1 by j is nothing but minus j. 1 by j is nothing but minus j. Okay, so here instead of omega, I am replacing it with 2 pi f. With 2 pi f. 2 pi f. See here, V naught by Va is nothing but gain. We can represent like this, or we can take it as transfer function. Okay, H. Okay, so R divided by if I common R, 1 minus J, divided by 2 pi f R C. 2 pi f R C. So cancel these two terms. What is the magnitude of transfer function here? What is the magnitude of gain here? 1 divided by 1 minus j by 2 pi f R C. But here this is only gain. What is the magnitude? If we apply magnitude, so magnitude is nothing but magnitude of A is nothing but V naught by Vi. V naught divided by Vi is equal to 1 divided by square root of, if A plus JB or A minus JB, so what we are going to write? Square root of A square plus B square. So square root of 1 plus so what we have here? 1 divided by 2 pi f RC, 2 pi f RC whole square. ఓకే, సో మనం ప్రీవియస్ గా లో పాస్ ఫిల్టర్ కి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమని తీసుకున్నాము? F2 అని తీసుకున్నాం కదా. F2 is equal to 1 by 2 pi RC అని. సో హియర్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ F1. This F1 is called lower cutoff frequency. This F1 we call it as lower cutoff frequency. So for high pass filter we have lower cutoff frequency. Here I am assuming FL or F1 is equal to 1 by 2 pi RC. 1 by 2 pi RC. Okay, 1 by 2 pi RC. So after substituting here, so we can write the magnitude of the gain is equal to 1 divided by square root of 1 plus. So instead of 1 by 2 pi RC, we can write or we can put FL or F1 divided by F whole square. F whole square. So this is the relation between the frequency and the magnitude of gain. Okay, so for low pass RC, what we get here? 1 divided by square root of 1 plus F by FH whole square. F by FH whole square. So here we got 1 divided by square root of 1 plus FL by F whole square. So this is the relation between the magnitude of gain and the frequency. Okay, so for high pass filter we have lower cutoff frequency, that is FL. FL is equal to 1 by 2 pi RC. ఓకే, సో సింపుల్ గా మనం ఏం చేసాము? ఇక్కడ వోల్టేజ్ డివైడర్ రూల్ అప్లై చేసాము. సో హియర్ వోల్టేజ్ డివైడర్ రూల్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VI ఇంటూ R డివైడెడ్ బై, సో టోటల్ ఇంపిడెన్స్ అన్నమాట. ఏంటి? ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది అండ్ హియర్ రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి డినామినేటర్ లో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఉంది, రియల్ పార్ట్ ఉంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను? R కామన్ తీసాను. కామన్ తీస్తే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో R అనే టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్? 1 డివైడెడ్ బై 1 మైనస్
j by 2 pi f RC. So in denominator, we have real part and imaginary part. So after taking magnitude, so this is in the form of a minus jb. So after magnitude, square root of a square plus b square we have. So square root of a square means 1 plus b square means 1 by 2 pi f RC whole square. So here I am assuming the cutoff frequency FL depending on the circuit elements R and C. R and C. So depending on these circuit elements means resistor and capacitor. So we get the lower cutoff frequency. We get the lower cutoff frequency means if we take the graph like this, x-axis is frequency and y-axis is magnitude, means less than FL it attenuates all frequencies and greater than FL it passes all frequencies, means that is nothing but high pass filter. High pass filter. Okay, so here the response of high pass RC circuit for sinusoidal input. So what we have here, 1 divided by square root of 1 plus FL by F whole square. FL by F whole square. We know that tau is nothing but RC time constant. We can represent it in tau. Okay. So how can we plot the frequency response curve? Frequency response curve. Okay. See here from the expression, what is the magnitude of gain? What is the magnitude of gain? V naught by Vi is equal to square root of 1 divided by square root of 1 plus FL by F whole square. FL by F. Okay, FL by F whole square. So here I'm assuming cases. See here, this is x-axis, I'm taking frequency. In y-axis, I'm taking magnitude of the gain. Okay, so here I'm assuming FL is here. FL is here. For example, if the frequencies are less than FL, means here I'm assuming F is equal to 0. Here I am assuming F is equal to 0. If you substitute F is equal to 0, anything divided by 0 is infinity. So infinite whole square chesna, meer plus 1 chesna, square root chesna, infinite is infinite always. So anything divided by infinity means 0. At low frequencies, what is the magnitude of gain? 0. What is the magnitude of gain? 0. So this is the first case. And next case, here I am assuming F is equal to FL. F is equal to FL means if the frequency is equal to the lower cutoff frequency. So just substitute F is equal to FL. If you substitute F is equal to FL, we get 1 divided by square root 2. 1 divided by square root 2 means that is 0.707. 0.707. Okay, means at F is equal to FL, what is the magnitude of gain here? 0.707. 0.707. After that, I am increasing the frequency that is greater than FL. That is greater than FL. Here I am assuming ideal case, means if the frequency F is very, very much greater than FL. Very, very much greater than FL means, for example, I am assuming ideal case that is infinite. So here F is infinite. FL by infinity means 0. So what is the magnitude of gain? 1. Means at infinite frequencies, what is the magnitude is equal to 1. What is the magnitude is equal to 1? Means if the frequencies are increasing greater than FL, the magnitude of gain goes on increasing. And finally at infinite frequencies it reaches to unity gain. Okay, see here the response curve is like this. Okay, so goes on increasing and at infinite frequency it reaches to
unity. It reaches to unity. So this is called the cutoff frequency. What we call this as lower cutoff frequency. Lower cutoff frequency. So you may observe at lower cutoff frequencies, what is the magnitude? Very, very low. At high cutoff frequencies means the frequencies are greater than FL. Greater than FL, the magnitude is goes on increasing, means this is called pass band. పాస్ బ్యాండ్, దీన్ని ఏమంటాం మనము? పాస్ బ్యాండ్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం మనము? స్టాప్ బ్యాండ్ అంటాం. అంటే లెస్ దాన్ ఎఫ్ఎల్ స్టాప్ బ్యాండ్ అంటే అటెన్యూయేట్ చేస్తుంది, పాస్ బ్యాండ్ అంటే పాస్ చేస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని అర్థం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్లాట్ బిట్వీన్ ద frequency response plot of high pass filter. High pass filter. Okay, so from this graph we can say that high pass RC acts as a high pass filter. High pass filter. Okay, so ఇది magnitude of transfer function expression. సో హై పాస్ ఫిల్టర్ కి లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అండ్ లో పాస్ ఫిల్టర్ కి హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. ఆ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి? మనం ఆర్సీ ఎలిమెంట్స్ యూస్ చేసి కదా డిజైన్ చేస్తున్నాం సర్క్యూట్. సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది either లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఆర్సీ వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఆర్ అండ్ సి ఎలిమెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో మనం తీసుకునే ఆర్సీ వాల్యూస్ అనేవి మనకి కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని డిఫైన్ చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇది హై పాస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్. హౌ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ హై పాస్ ఫిల్టర్. సో మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసాము అది. అండ్ నెక్స్ట్ ఓకే, సో మరి హైపాస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది స్టెప్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? సో స్టెప్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క రెస్పాన్స్ ని మనం ఎలా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు? సో మనం ఫిల్టరింగ్ యాక్షన్ కాబట్టి ప్రీవియస్ గా మనము గ్రాఫ్ డ్రా చేసాం. దేనికి? ఫ్రీక్వెన్సీకి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కి గ్రాఫ్ తీసుకొని మనం ఫిల్టరింగ్ యాక్షన్ అబ్జర్వ్ చేసాము. అలానే ఇక్కడ మనం ఏంటి, స్టెప్ సిగ్నల్ ని ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నాము, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ టైం డొమైన్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాము ఇన్పుట్ లో, అండ్ అవుట్పుట్ లో కూడా టైం డొమైన్ రెస్పాన్స్ అనేది ప్లాట్ చేయబోతున్నాము. ఓకే, సో మరి దీని యొక్క రెస్పాన్స్ ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తాము? సో మనం థియరిటికల్ గా అండ్ మ్యాథమెటికల్ గా మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు సర్క్యూట్ ని. సో ఫస్ట్ నేను మ్యాథమెటికల్ గా చెప్తాను, ఆ తర్వాత ఈ కెపాసిటర్ యాక్షన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం అవుట్పుట్ ని ఎలా డ్రా చేయొచ్చు అనేది సింపుల్ స్టెప్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ని ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నాము. సో స్టెప్ ఫంక్షన్ ఏంటి మనకి? విఐ ఆఫ్ టీ అనేది ఎప్పుడు v కి ఈక్వల్ అవుతుంది? విఐ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v when t is greater or equal to 0, and this is equal to 0 when t is less than 0. అంటే మనం ఇన్పుట్ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ t less than 0 కేసు వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్పుట్ 0 అవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ మనకు అవుట్పుట్ కూడా 0నే ఇక్కడ. అండ్ ఎప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము? t గ్రేటర్ దాన్ 0. t గ్రేటర్ దాన్ 0 దగ్గర మాత్రమే vi అనేది v ని ప్రెజెంట్ అయి ఉంది. ఓకే, సో అక్కడ మనం అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ గా అనలైజ్ చేయాలి అంటే సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయాలి? జస్ట్ అప్లై KVL టు ద సర్క్యూట్. ఇఫ్ వి అప్లై KVL, what we have here? VA minus VI of t here and plus, so voltage across the capacitor. So here we have capacitor. So KVL అంటే ఏంటి? మనము అన్ని వోల్టేజెస్ ఏ కదా కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది. వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద కెపాసిటర్? 1/C ఇంటిగ్రల్ I of t into dt. 1/C ఇంటిగ్రల్ I of t into dt ప్లస్, అండ్ మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాము? V0. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? V0 of t ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోన్ పారామీటర్స్. సో వాట్ ఈస్ V0 of t? ఆబ్వియస్లీ I of t into R. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ I am directly writing V0 of t here. V0 of t. వాట్ ఈస్ V0 of t? I of t into R. ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోండి. V0 of t అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ అక్రాస్ మనం R కదా తీసుకుంటుంది, దాంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఇంటూ R ఈజ్ నథింగ్ బట్ V0 of t అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే,
సో ఇక్కడ చూడండి విఐ అంటే మనం అప్లై చేసే ఇన్పుట్, వి నాట్ అంటే మనకి వి నాట్ లో రావాలి ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, సో అండ్ 1/c ఇంటిగ్రల్ ఐ ఆఫ్ టీ ఇంటూ డిటి. సో ఇక్కడ ఐ అనేది అన్నోన్ పారామీటర్, సి అనేది మనం సర్క్యూట్ లో యూస్ చేసే వాల్యూ, అది మనకి తెలుస్తుంది. వాట్ ఈస్ ఐ? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ వీ కెన్ రైట్, see here from this expression, instead of I we can write v naught of t by r, v naught of t by r. సో కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ? మనము vi of t is equal to ఓకే, ఐ ఆఫ్ టీ ప్లేస్ లో మీరు వి నాట్ ఆఫ్ టీ బై ఆర్ రాయండి. రాస్తే ఏమవుతుంది? 1/rc ఇంటిగ్రల్ వి నాట్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ డిటి, ఇంటిగ్రల్ వి నాట్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ డిటి ప్లస్ వి నాట్ ఆఫ్ టీ. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎలా వచ్చేసింది? వి నాట్ విఐ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది కదా, వి నాట్ విఐ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సి హియర్, వాట్ ఈస్ విఐ ఆఫ్ టీ? మనం అప్లై చేస్తున్న స్టెప్ సిగ్నల్. అంటే విఐ ఆఫ్ టీ అంటే సిగ్నల్ ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయ్యింది? టీ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర వి ఉంది కదా, సో దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ విఐ ఆఫ్ టీ మనం ఏం రీప్లేస్ చేయాలి? వి రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఎలా ఉంది మనకి? ఇంటిగ్రేషన్. సో మీరు ఇలాంటి ఇంటిగ్రేషన్ కానీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ని కానీ సాల్వ్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు చూస్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఓకే, సో దీని టైం డొమైన్ ని మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూజ్ చేసి ఎస్ డొమైన్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయండి బోత్ సైడ్స్. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, LHS లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంది మనకి? వి మాత్రమే ఉంది. సో మరి దానికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? వి బై ఎస్ అండ్ 1/rc. అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే డిఫరెన్షియేషన్ అనుకోండి, ఎస్ ఇంటూ వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ అని రాస్తున్నారు కదా, అదే ఇంటిగ్రేషన్ కి అయితే 1/s ఇంటూ you have to write v naught of s plus what we have next term is v naught of t. If we apply Laplace transform to this one, so we get v naught of s. So ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో నుంచి మీరు v naught of s కామన్ తీయండి. సో మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుంది? v naught of s is equal to v by s divided by 1 plus 1 by s into rc. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను, డినామినేటర్ లో టర్మ్స్ అనేవి మనకి ఎలా ఉండాలి? s ప్లస్ ఉండాలి. ఏముండాలి? s ప్లస్ ఉండాలి. సో దానికి తగ్గట్టుగా ఇది మోడిఫై చేసుకోండి. సో మోడిఫై చేసుకుంటే మనకి ఎలా వస్తుంది ఎక్స్ప్రెషను? సో ఇక్కడ చూడండి, కేవీఎల్ అప్లై చేసాము, సో మనకి ఇలా వచ్చింది. ఆ తర్వాత లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసాము. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసిన తర్వాత సో మనకి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. దీని నుంచి వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఎస్ డివైడెడ్ బై ఇలా రాస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ ఎస్ కామన్ తీశారు, ఈ ఎస్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేశారు. సి హియర్, ఈ ఎస్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎస్ ప్లస్ 1/τ అవుతుంది. ఎస్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ వీ హ్యావ్? వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు so we got this one. Okay, so from partial fractions సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఏమన్నా 2 terms 3 terms ఉన్నాయా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేయడానికి? లేవు. So you may directly apply the inverse Laplace transform. So after applying inverse Laplace transform, what is v naught of t? v naught of t is equal to, so v naught of t is equal to v into, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? s ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది? e పవర్ మైనస్, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏంటి? 1/τ into t. So this is the final expression. What is v naught of t? v naught of t is equal to v into e power minus t by tau.
V naught of t is equal to V into e power minus t by tau. Okay, so from this expression the output is exponentially decaying, and tau is nothing but RC, and tau is nothing but RC. Tau is nothing but RC. Okay, సో ఇక్కడ మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ డిఫరెంట్ టైం కాన్స్టెంట్స్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఒకసారి మీరు చూడండి ఇది. సో V naught of t is equal to V into e power minus t by tau. So this is output response. This is output response. So what is output response? V naught of t is equal to V into e power minus t divided by tau is nothing but RC. Time is tau is nothing but RC. సో మనం అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ ప్లాట్ డ్రా చేయాలి అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ టైం తీసుకోవాలి అండ్ వై యాక్సిస్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి మీకు టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొంది ఇది ఏమవుతుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా డికే అవుతుంది. సో ఒక్కసారి మనము థియరిటికల్ అనాలిసిస్ చూద్దాము. సో ఇది మనకి హై పాస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్. ఇక్కడేమో ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము అండ్ ఇక్కడేమో మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నాము. ఇదేమో కెపాసిటర్, ఇదేమో రెసిస్టర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి హియర్ కెపాసిటెన్స్ యాక్షన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాము. వాట్ ఈస్ ద రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటెన్స్? ఎక్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/j 2 pi fc, means the reactance depends on the frequency. అంటే ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఎలా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, see here, this is called initial time. నేను దీన్ని t is equal to 0 అని తీసుకున్నా. t is equal to 0. సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్వేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టైం ఎలా ఉంటాయి మనకి? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1/f నేను ఏం రీప్లేస్ చేయొచ్చు? t అని రాయొచ్చా? జస్ట్ t అని రాయొచ్చా? t అని రాయొచ్చు కదా. 1/j 2 pi c, 1/j 2 pi c. అంటే ఇనిషియల్ టైం దగ్గర వాట్ ఈస్ ద రియాక్టెన్స్? xc is equal to 0. xc is equal to 0 means capacitor acts as short in circuit. Short in circuit means this V completely appears at its output. అంటే 0 అనే టైం దగ్గర what is V naught? We have V. What is V naught? V. And next I'm assuming another case. If t is infinite, ideal cases here I'm assuming. So మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. t is infinite. What is the reactance of the capacitance? Is infinite. అంతే కదా. t ఇన్ఫినిటీ అయినప్పుడు ఇది కూడా ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది కదా. నౌ ద కెపాసిటర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఓపెన్ ఇన్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? ఓపెన్ లా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓపెన్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ V naught? ఓపెన్ అంటే ఇన్పుట్ ఏమన్నా అప్లై అవుతుందా? ఇక్కడికి అప్లై అవ్వదు. వాట్ ఈస్ V naught in this case? 0. What is V naught in this case? 0. అంటే చూడండి t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఏమో V ఉంది అండ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్ దగ్గర అది దేని రీచ్ అయ్యింది? 0 ని రీచ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ మాక్సిమం ఇనిషియల్ వాల్యూ ఏంటి? V నుంచి ఫైనల్ వాల్యూని దేన్ని రీచ్ అవ్వాలి? అది 0 ని రీచ్ అవ్వాలి. 0 ని ఎప్పుడు రీచ్ అవుతుంది? ఇన్ఫైనైట్ టైం దగ్గర రీచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కదా, అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా డికే అవుతుంది. మరి అది ఎప్పుడు డికే అవుతూ ఫైనల్ వాల్యూ 0 ని రీచ్ అవుతుంది? దీన్ని మనం ఇనిషియల్ వాల్యూ అంటాము హై పాస్ కి, దీన్ని మనము ఫైనల్ వాల్యూ అంటాము. ఓకే, మరి ఎప్పుడు రీచ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆర్సీ ఎలిమెంట్స్. ఆర్సీ టైం కాన్స్టెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్సీ టైం కాన్స్టెంట్ అనేది కనుక వెరీ లార్జ్ ఉంటే ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైమ్ టు రీచ్ ద ఫైనల్ వాల్యూ. ఎస్, సో ప్రీవియస్ గా మనం డిస్కస్ చేసినట్లుగా లో పాస్ లో ఫైనల్ వాల్యూని రీచ్ అవడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఆర్సీ లార్జ్ ఉంటే. ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ ఏంటి మనకి? 0. కాబట్టి ఆర్సీ అనేది కనుక ఎక్కువగా లార్జ్ ఉందనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఇనిషియల్ వాల్యూ నుంచి ఫైనల్ వాల్యూని రీచ్ అవడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది.
ఓకే. అలా కాకుండా ఆర్‌సీ అనేది కనుక చాలా చాలా తక్కువగా ఉందనుకోండి. తక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇది తక్కువ టైంలోనే ఫైనల్ వాల్యూని రీచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ ఏంటి మనకి? 0. ఫైనల్ వాల్యూ ఏంటి మనకి? 0. ఓకే. సో, మనకి లో పాస్ ఆర్‌సీ సర్క్యూట్‌కి ఎలా అయితే రైజ్ టైమ్ అనే పారామీటర్ ఉంటుందో, అలానే ఇక్కడ హై పాస్ ఆర్‌సీ సర్క్యూట్‌కి వి హావ్ ఫాల్ టైమ్. ఫాల్ టైమ్ అంటే ఏంటి? 90%. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడెక్కడో 90% అనుకోండి. ఈ 90% దగ్గర ఒక టైమ్ దగ్గర ఈ 90% రీచ్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడెక్కడో 10% అని అస్యూమ్ చేసుకోండి. ఇది టైమ్ T2 అని తీసుకోండి. అంటే 90% నుంచి 10%కి ఫాల్ అవ్వటానికి పట్టిన టైంని మనం ఏమంటాము? ఫాల్ టైమ్ అంటాం. ఏమంటాం మనము? ఫాల్ టైమ్ అంటాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ T2 ఇక్కడ T1. T1 అనే టైం దగ్గర 90% ఉంటుంది. T2 అనే టైం దగ్గర 10% ఉంటుంది. T2 మైనస్ T1 ఏస్తే మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఫాల్ టైమ్ వస్తుంది. ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఫాల్ టైమ్ వస్తుంది. ఓకే. So we have a parameter that is a fall time. Fall time is nothing but output voltage అనేది 90% నుంచి 10% కి ఫాల్ అవటానికి పట్టిన టైం. 90% అంటే ఏంటి? ఇనీషియల్ వాల్యూలో 90% నుంచి అండ్ ఇనీషియల్ వాల్యూలో 10% ఫాల్ అవ్వటానికి పట్టిన టైంనే మనం ఫాల్ టైం అంటాం. ఆ రెస్పాన్స్ కర్వ్ని బట్టి మనకి ఏం చెప్పొచ్చు? అవుట్పుట్ అనేది ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా డికే అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ గా డికే అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫాల్ టైమ్ దేన్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు 90% నుంచి 10%కి ఫాల్ అవ్వాలి. అంటే ఏంటి? అది తక్కువ టైం పట్టొచ్చు, ఎక్కువ టైం పట్టొచ్చు. అది ఎంత ఫాస్ట్‌గా మనకి ఫాల్ అవుతుంది. ఫాల్ అయ్యి స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ అంటే ఫైనల్ వాల్యూని రీచ్ అవుతుంది అనేది డిఫైన్ చేస్తుందన్నమాట ఇక్కడ ఫాల్ టైమ్ అనేది. ఓకే. సో, ఇది మనకి అవుట్‌పుట్ గ్రాఫ్. సో, మనకి లో పాస్ చూడండి. లో పాస్‌కి ఎలా ఉంది మనకి? ఇది స్టెప్ ఇన్పుట్ ఇస్తే చూడండి, ఆర్‌సీ తక్కువ ఉందనుకోండి, తక్కువ టైంలో మాక్సిమం వాల్యూ రీచ్ అవుతుంది. అంటే ఇది స్టడీ స్టేట్ అన్నమాట. మాక్సిమం వాల్యూ అన్నా, ఫైనల్ వాల్యూ అన్నా, స్టడీ స్టేట్ అన్నా సేమ్. నెక్స్ట్ ఆర్‌సీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, వెరీ వెరీ లార్జ్ అనుకోండి, ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో, ఇక్కడేమో ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడేమో ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ గా డికే అవుతూ ఉంటుంది. సో, అది డిఫరెన్స్ లో పాస్ ఆర్‌సీకి, హై పాస్ ఆర్‌సీకి మనము స్టెప్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు. ఓకే. ఇక్కడ ఫాల్ టైమ్‌ని మనము ఫైండ్ ఔట్ చేస్తున్నాము. సో, ఈ ఫాల్ టైమ్ ఎలా ఫైండ్ ఔట్ చేస్తున్నాము అంటే, సో, ఇందాక మనం అస్యూమ్ చేసినట్లుగానే మనకి అవుట్‌పుట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఏమొచ్చింది? వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ అని తీసుకున్నాం. ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై టౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ T1 అనే టైం దగ్గర అది 90%ని రీచ్ అయింది. T1 అనే టైం దగ్గర 90%ని రీచ్ అయింది. సో, మనం ఇక్కడ T1 వాల్యూ ఫైండ్ ఔట్ చేస్తున్నాము. ఇది 0.1 ఇంటూ టౌ వచ్చింది. 0.1 ఇంటూ టౌ వచ్చింది. జస్ట్ ఈ ఎక్స్‌ప్రెషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయటమే. నెక్స్ట్ ఎట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 దగ్గర అది 10% ఆఫ్ వాల్యూని రీచ్ అయింది. 10% అంటే ఏంటి? 0.1 ఇంటూ వి. ఇక్కడంటే వి నాట్ ప్లేస్ లో 0.1 ఇంటూ వి గనక మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో, ఈ వి క్యాన్సిల్ అయిపోతది. ఏ టైమ్ T ఈక్వల్ టు T2 దగ్గర. సో, ఇక్కడ మనకి T2 వస్తుంది. T2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఇది వచ్చింది T2 వాల్యూ. 2.3 ఇంటూ టౌ. 2.3 ఇంటూ టౌ. సో, ఇది మైనస్ ఇది చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఇది T2. సో, T2 మైనస్ T1 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఫాల్ టైమ్ వస్తుంది. 90% నుంచి 10%కి ఫాల్ అవ్వటానికి పట్టిన టైం. ఏమంటాం మనము? ఫాల్ టైమ్ అంటాం. ఏమంటాము? ఫాల్ టైమ్. ఓకే. సో, ఇది ఫాల్ టైమ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మనం ప్రీవియస్ గా లో పాస్ ఫిల్టర్ లో కూడా అప్పర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ, లో పాస్ ఫిల్టర్ కి హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా, అప్పర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీకి రైస్ టైం కి రిలేషన్ గెట్ చేసాము. ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటి, హై పాస్ ఫిల్టర్ కాబట్టి లోయర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వీ హ్యావ్. సో, ఇక్కడ మనం దేనికి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి అండ్ ఫాల్ టైమ్ కి రిలేషన్ గెట్ చేస్తాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫాల్ టైమ్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఇది లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అమ్మ, ఇదేమో ఫాల్ టైమ్. ఈ రెండిటికి మనం రిలేషన్ గెట్ చేయాలి. సో, ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నాను అంటే F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
f1 is equal to, దీన్ని కూడా నేను టౌలో రాసేస్తున్నాను ఏంటి, 1 divided by 2 pi into tau, 2 pi into tau. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చింది కదా, ఇక్కడ టౌ ప్లేస్ లో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, tf ఫాల్ టైమ్ is equal to 2.2 into what is tau we have, what is tau we have, 1 divided by 2 pi fl, 1 divided by 2 pi fl. సో ఇది మనం ఆల్రెడీ చేసిందే, 0.35 divided by fl, 0.35 divided by fl. So this is the relation between lower cutoff frequency and fall time, lower cutoff frequency and fall time. Okay, so this is the response of high pass RC circuit for step input. Step input ఇచ్చినప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేసాం, ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా డికే అవుతుంది, మాక్సిమం అంటే ఇనిషియల్ వాల్యూ నుంచి ఫైనల్ వాల్యూ 0 కి ఫాలో అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అట్ డిఫరెంట్ టైమ్ ఇన్స్టాంట్స్ దగ్గర కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసాము. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ హై పాస్ ఫిల్టరింగ్ యాక్షన్ కూడా చూసాము, ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కర్వ్ కి అండ్ మాగ్నిట్యూడ్ కి మనం గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేసాము. ఓకే, so this is high pass RC circuit for step input and how the high pass RC circuit acts as a high pass filter. Thank you.